bolesne za umiranje. Sa slava Božja sino da se proslavi. Prijatelj od naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal dojke stane najmiliji. Oče naš koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja to Tvoja, kako na nebo to, tako i na zemlja ta. Lebot naš nasušen, daj ni go denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što im gi proštevame i nije na našite dolžnici. I ne vovedi go iskušenije, no izbavine od lukavago. Ete, to je cijela ta suština, kako da te izbavi od lukavijot. To je cijela ta suština. Da li ti sakaš da te izbavi? Da li si spremen da te izbavi? Da li mu predavaš sve što imaš? Da li mu se vraćaš vo njegova sopstvenost? Da li mu priznavaš da je Isus Hristo došao vo plot da ti go pokaže pato? Da li mu dozvoluvaš da žive vo tvoje to srce? Da li istinski si Sin Božji koga go vodi Duh od Božji ili si teraš po svoja ta volja? Imam jedna mala grupa sotrudnici, bazično trgnav me v ova dviženja po jedan blagoslov na jedan hristijanski sobir ko jedan sveštenik. Hristov sluga i svetija od Norveška me blagoslovi za evangelizacija na televizija. I ova сега se proširi i se dviži. I imam jedna grupa od sotrudnici vo koji se obiduvat od pustinata, moment od kada što si izlezeni od Egipet, znači doznale za Isus. Egipet, neli? Egipet go imame kako materijalni od svet, dođa Mojseve pomeduvan iz voda, preko Crveното more se trga. Vi treba da pominete niz voda, da se rodite vo telo, da se rodite vo vodna banja, vo slovo to, da se potopite vo voda, da se pokajete za stari od način. I si сега vo pustinata, znajete, vo pustinata si i ostanuvaš tamo do kraja na životot ili gineš vo pustinata. I ke vidime сега što je to moment, znači imam jedna mala grupa sotrudnici, včera ima čitanje na večer vo četvrtok od Svetото pismo i razgovara za nekoj slova, i ako ima nešto nejasno, vo duhot molime vodstvo da sleze pouka, ili da se poučuvame, da ni go otvori umot što veli da go razbereme словото, videjki samo со čitanje ne go razbiraš, da ne razkažuvаме samo содржината на приказната, ние треба да ја живееме, да постапуваме, да се родиме како Исус, да се распнеме како Исус, да бидеме синови Божии, керкин или кога ги води Духот Божи. Свето Евангелие според Лука. Значи Лука не го напишал тоа, тоа е слезено под дух, бидејќи тоа е живо слово, поостро од секаков меч, значи продира до крај, ги рассекува сите пранги на сатаната во името на Господ Исус Христос, Татко, со мечот на Духот, ги рассекувам сите пранги на сатаната кој ги фрлил врз оние кои го слушаат ова слово, да им се отвори умот, да го разбираат словото, да разберат што ни порачуваш, што сакаш да ни кажеш, како да дојдеме да се вратиме кај Тебе во Царството Божјо, кое нема крај, бидејќи мнозина почнаа да пишуваат за настаните,
Видите, потоа ги имаме тие писма околни што се вон Светото писмо, тие треба да се проверуваат во духот, дали се во тој дух. Па потоа да не станат тие предоминантни над Светото писмо, значи ова е одредницата, мегиникот, патеката. Зборувам за Новиот Завет. Стариот Завет има истории и символики потежок е за разбирање. И сега ние пак ќе дојдеме, ако се сеќавате, до Евнухот. Евнухот, кога го сретна Филип, дојде од Египет во Израел, значи од материјалниот во духовниот свет, му се поклони на ковчегот на Заветот, тогаш Заветот беше во Соломоновиот храм. Му се поклони, наглас го читаше Светото писмо. Не се срамеше наглас, не се срамеше. Имаме ние луѓе се срамат да сведочат, а сакаат да исцелуваат. Ете, Исус е на помош. Потоа наглас го читаше, значи Евнухот, не го разбираше, бараше некој да му го разбере. Целата суштина е таа. Дали го разбираш, ти мислиш дека си толку умен? Зошто тој вели им го отвори умот на апостолите да го разбираат писмата, да ги разбираат? Тие одат со Исуса, не разбираат што им зборува. Гледаат чуда и се разбегаа. Видете, без дух, телесниот човек не го разбира ова. Вие разбирате еден слој површински и си го толкувате по своја волја. Значи, Евнухот бараше некој да му објасни, доаѓа Филип, му сведочи за Исус. Нашата основна задача е да сведочиме за Исус. Ти не сакаш да сведочиш, сакаш да исцелуваш, прерипуваш едно поглавје, да покажува сатанска природа во тебе, духот на овој свет кој те води во погрешка и ќе станеш, не знам, некој што се противи на Бог, протестант, спротиставен, нели? Или догматски христијанин делумен, античко-македонско неолитски христијанин од македонската обредна народна култура. Видејќи и сега потоа тој му вели, што ме спречува да се крстам, има една вода. Видете, да влезеш во водата може секој, одат луѓе се капат на разни места, одат во бањи, на море, во океани, во езера, но не примаат дух. Толку луѓе влегоа во водата со Јован, се сеќавате, само над Исус лезе духот. Имаме пример кога исто така Филип во Самарија ги потопи во вода, но не беше слезен духот, дојде Јован и Петар, мислам потоа, и само Симон не прими дух. Значи не се прима духот така, без духот ти ништо не разбираш. Што ме спречува да се крстам? Ете, тоа е целата суштина. Тоа што е внатре во тебе, ако веруваш со сето срце, не се срамиш од него, му признаваш. Ако признаваш дека Исус Христос дошол во плот, така се разликуваат духовите, бидејќи мнозина почнаа да пишуваат за настаните што се случија меѓу нас. Има многу книги и низ мене излегуваат книги, но тоа се сведоштва. Не мора да ги читате, некои ги читаат и им се појаснуваат работите што се случија меѓу нас настаните, како што ни ги предадоа оние кои уште од почетокот беа очевидци. Тука е тоа предадено и служители на Словото, служител на Словото. Служител на Словото. Те сакаме Господа Исусе Христе. Те сакаме Исус. Например, ти се молиш, например, на тој човек да му се даде сила да исцелува. Погрешно е тоа. Треба да се молиш да примиш дух, да ти се отвори срцето и умот, да го разбираш Словото, да доаѓаш на средбите, да се храниш, да имаш храна која вие не ја знаете, да јадеш храната на Исус, да примиш духовна храна, да ти се разбуди духот, да те осветли од внатре, да видиш што те спречува да се крстиш. Намислив и јас, откако испитав се од почетокот, да ти опишам точно се по ред. Теофиле. Значи тој му се обраќа на Теофил. Теофил значи боголюбен човек што го љуби Бог. За него е ова. Другиот не го разбира. За да ја разбереш основата на учењето на кое си се учел. Видите, основа има тука. Која е таа основа? Темел. Темел е љубовта. Да го љубиш Исус, да го љубиш толку, да оставиш се друго. Второто, кога ќе го љубиш Исус, ти примаш сила и ги љубиш сите. Тоа е темелот. Овие ви го читавте, ама не го разбирате.
Во деновите на Ирода, царот јудејски, живееше еден свештеник по име Захарија, шекерен човек. Захар, од редот Авијанов, жена му беше од ќерките Аарон, се викаше Елисавета, обајцата беа праведни пред Бог, пред таткото ни денес, праведни пред Бог, праведни беа. Пазете сега, постапувајќи според сите заповеди, 10 Божји заповеди, не кради, не убивај, не врши прелюба, не пожелувај ништо што е туго, не сведоци лажно против својот ближен и други. Според заповедите и повелби Господови без погрешка, ете таму слегува, тие се Христови слуги. Ти уште, например, не си дорасчистил некој момент. Дали се покаја, например, што осудуваше? Тие нема деца. Пази сега, нема лесе. Елисавета беше неплодна. Пазете сега. Обајцата беа веќе стари. Ние имаме Христов војник не старе. Еднаш кога тој служеше пред Бога по својот ред. И во храмот, значи, фрлаат ждрепка, влегуваат, на ногата им се врзува јаже, зашто умирале. Кој ќе се допре до ковчегот. И цвер, ако се допре, ќе умре. Животно. Ти си цвер. Според обичајот на свештениците, нему му се падна ждрепка да влезе во храмот Господов и да покади. Тогаш беше храм, после Исус нема веќе храм. Соломоновиот храм има завеса кај што не смеш да влезеш. И денеска те исто имаат завеса кај што не смеш да влезеш. Што прават они таму? Пазете сега, што ви е вам? Исус може да живее во твоето срце, треба да живее. Според обичајот на свештениците не му падна жрепка да покади, значи кадат со темјан, тие продолжуваат исто, а целиот народ се молеше од надвор за време на кадењето. А ние немаме денеска луѓе што се молат толку. Освен во некои градови кај што има провидение, кај што се и прави евангелизација, одредени протестантски служби или Исусови чисти. Тогаш му се јави ангел Господов, стоејќи од десната страна на кадилниот жртвеник. Видите сега, дека ангели, па евреите имаат традиција, рековме, колку генерации, 14 по 3, ангели, виденија пред цел народ на гората, таму Мојсеј се појави облак кој говореше. Ги засенуваше, не смееја да гледаат. Видете, тие видоат чуда. Тие се навикнати, како да речеме, припремени. Захарија се уплаши кога го виде. Ќе видиш ти сила, ти сеќаваш сила. Страв го опфати. Пазете во тој момент. Ангелот му рече, не бој се, Захарија, зашто се услиши твојата молба, а тој се моли за деца. Не се откажал, пази на стари години. Пазете. Жената Елисавета ќе роди син и ќе му ставиш име Јован. Но не му даде син за да си го учи тој. Му даде син за служба. А ти сакаш син да си го чуваш дома, да си расправаш таму. Те сакам, Господи Исусе Христе. И ќе бидеш радосен и весел, и мнозина ќе се зарадуваат поради неговото раѓање. Зашто тој ќе биде голем пред Господа и нема да пие вино ни сикер, ќе се исполни со Дух Свети уште во утробата на мајка си. Видете како се прима тоа помазание. Мораш да се исполниш со Дух Свети. Ти не му дозволуваш на Духот, бидејќи не си се покорил до крај, не си признал, не исповедуваш, не сведочиш јавно. Сакаш амбиции да исцелуваш, например, да сака сопругот да исцелува. Ма не можеш да исцелуваш. Целата проблематика е тоа. Треба првен да го исцелиш твоето срце. И многу Израилеви синови, читам Евангелие според Лука, ќе ги врати кон нивниот Господ Бог. Значи, Израилевите синови не се во Господ Бог. Ќе ги врати и тој ќе врви пред него во духот
и силата на Илија, затоа вели тоа е Илија што треба да дојде. Јован, за да ги обрати срцата на татковците кон децата и непокорните кон разумот на праведните, па да му приготви на Господа народ совршен. Зошто татковците кон децата? Па тие ги убиваа сите пророци. Кои се тие деца? Па новите деца. Децата на Исус Христос. Синови керки Божји. Пазете сега. И му рече, кон разумот му приготви на Господа народ совршен. Треба да се приготвиш ти. Да се искапеш. Ти сакаш самиот, ти веднаш сакаш да кажуваш како. Види, ако ти не доаѓаш во четвртоци и не слушаш како, па нема промена, се гледа ти си во истата кал. Што сега јас да те бркам, да не те бркам? Ти си надвор секако. Те сакам, Господи Исусе Христе. И му рече Захарија на ангелот, пошто ќе го разберам тоа, значи сомнеш, јас сум стар, жена ми е веќе доста возрасна. Ангелот му одговори и рече, јас сум Гаврил, кој стои пред Бога, пратен сум да зборувам со тебе и да те известам за оваа радост. Видите, тој се сомнева, има отпор. И ете, ти ќе онемиш, за да не прекинуваш процес и не ќе можеш да говориш до оној ден кога ќе се исполни тоа. Затоа ти немаш сведоштво. Ко ти не поверува на моите зборови, што ќе се исполнат во свое време, а не ти кога сакаш. Ти затоа си немаш сведоштво, човек. Не поверува. Народот го чекаше Захарија и се чудеше зошто се забави во храмот и ним било врзувано на ногата јаже. Ако умре, ако се допре до ковчегот, нели, да го извлечеш. И сега видите, знае, се случувале и таму чужба. Ако ga излезе, не можеше да зборува. Сонив разбраа дека имал видение во храмот. Тие знаат дека се случуваат таму чуда. Тој им објаснуваше со знаци, но остануваше нем. Видите, силата, например, во молитвата е битна од степенот на луѓето, како се како покорност. Сега ќе почнеме, например, ние молитва, слегува духот, ќе се вклучи некој, 2 пати се вклучува еден сотрудник, тој почнува да се моли, вика таму и паѓа тоа. И ти се сеќаваш дека нема сила. Тоа е амбиција, мораш да послушаш, да молчиш, чекај. Чекај да зборува старешината, чекај да каже, ти сакаш пред сите. Те сакам, Господи Исусе Христе. Што ми изминаа деновите на неговата служба, тој се врати дома, по тие дни зачна неговата жена Елисавета, таеше 5 месеци, велејќи така ми направи Господ и беше срам. Во деновите во кои ме погледна, ја погледна Господ, за да го отстрани укорот од мене меѓу луѓето. Значи дека нема деца и некој укор. А во 6-тиот месец беше испратено од Бога или Божја волја за да се прослави од Бога ангелот Гаврил во галилејскиот град по име Назарет при една девојка свршена за маж по име Јосиф од домот Давидов, тие од кој дом, родословни стебла. Името на девојката, девојка е таа и беше Марија. Тие ја слават неизе денеска. Тоа е македонска античка религиска структура, славење на Артемида, Деметра, Тиха, Персефона и така натаму, испузнет 100 дне. И кога влезе ангелот при неа, при Марија и рече, радувај се благодетна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените. Значи, благословен не значи да го славиш. Јас велам, Исусови благослови за сите вас не ве славам. Таа штом го виде се уплаши од зборовите негови и помисли, каков е овој поздрав? И рече ангелот, не бој се, Марија, зашто си нашла милост. Милост е тоа при Бога. И ете ти ќе зачнеш во утробата, ќе родиш син, ќе го наречеш со името Исус. Он ќе биде голем, он и ќе се нарече Син на Севишниот и ќе му даде Господ Бог престолот, ќе му го даде на неговиот, условно речено за да разбере, татко Давид, земен, и ќе царува над домот Јаковов
за секогаш и царството негово нема да има крај. Видете, тие слават земни цареви, земни царства, годишнини, 1000 годишнини. Забораваат на Исус. Македонија денеска се случува во Македонија армагедонска битка, понижување, крадење, лажење, намерни убиства на народот со лекови лажни, труење, забрана за именување, она што го правил Антиот Епифан врз израелците, крадење. Видете, и тука е целиот момент еден праведник да ја врати Македонија, да ја врати во собственост на Исус Христос, да повика кон царот на македонците, Исус Христос. Тој е цар на царевите, неговото царство нема крај. Тој е нашиот цар, вистински, не земни цареви. Тој не запишал овде, не избрал да бидеме сад негов. Те сакам Господи Исусе Христе. А Марија му рече на ангелот, како ќе биде тоа кога јас не знам за маж? Видете човечкиот разум. Точно. Ангелот ја одговори и рече, Светиот Дух ќе слегне, ќе легне, ќе слегне на тебе и силата на Севишниот ќе те осени. Па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божји. Роденото е свето. Таа е осенета. Пазете сега. Ете и Елисавета, твојата роднина, за која велат дека е неплодна, и таа зачна син во староста своја. Неизе е веќе 6 месец. Зашто нема да остане во Бога ни еден збор без сила. Божиото Слово не се враќа празно. Некогаш кога ќе дојде после долги искушенија, некој стих да излета, например, Господ тебе ќе те урне зиду варосан, тој сака да урне нешто, урне 100 пати го повторува. Еднаш му го велам, побегна. Другиот нешто хули таму. Повеќе пати, јас само реков, немој да хулиш Исус Христос, ќе паднеш болен, ќе ли рекаш, дувна да нема. Нема сила слегува. Тогаш е штама. Демоните што се во другиот на кого му зборуваш се ќаваат сила. Слава ти Господи Исусе Христе. Слава ти Исусе. А Марија рече, еве ја за себе си слугинката Господова. Нека ми биде според зборовите твои, и ангелот си отиде од неа. Марија за себе вели слугинката на Господ. Нека ми биде според зборовите. Ете која е слугинка првин? Таа е слугинка, не е за славење. Слугинка е. Потоа вели нека ми биде според зборовите, прифаќа. Значи ја прифаќа неговата волја. Тоа е целата суштина. И ниеден слуга не е поголем од својот господар. Таа е слуга. Не е за славење и прави ти поклонство. Затоа немате сила. Па влезе во домот на Захарија, Марија како стана во тие ден, како стана во тие дни, отиде набргу во Рицкиот крај во градот Јудин, влезе во домот на Захарија, Марија, ја поздрави Елисавета, значи отиде кај неа. Штом го чуе Елисавета поздравот на Марија, заигра младенецот во утробата нејзина и Елисавета се исполни со Дух Свети. Значи мораш да се исполниш. Ти не си исполнет. Кога ќе се исполниш, ќе престанеш да зборуваш од себе. Ќе престанеш да имаш желби, амбиции, ти да исцелуваш. Само фалец да се фалиш, да говориш долги молитви, да излегуваш пред некој. Уште не е завршено, ти почнуваш. Тоа се делови од тој умно христијанство, протестантско. Мислиш дека си во Исус. Елисавета се исполни со Дух Свети, тоа е како да се исполниш, мора да има услови. Зошто тие двајцата се исполнија? Па затоа што беа праведни пред Бога, постапуваа според сите заповеди и повелби без погрешка. Па извика гласно Елисавета, благословена си ти меѓу жените, благословен е плодот на твојата утроба. Таа во духот го зборува тоа. Но благословен не значи да го фалиш. Благословен е друго. И јас ве благословувам во Исуса Христа. И откаде со мене ова при мене да дојде мајката на мојот Господ. Таа знае сега која е мајката,
која жена го носи, која е благословена. Таа е благословена само. Не е за славење. Зашто ете кога пристигна гласот од твојот поздрав душите мои, радосно заиграм младенецот во утробата моја. И блажена е таа која поверува. Таа е блажена. Зашто ќе се исполни она што е рекол Господ. Таа поверува. И душа, се мисли на душа, и мојата душа го велича Господа, вели таа, не себе си. Господа, мојот дух се зарадува во Бога, Спасителот мој, денес вели ме татко, откако ја погледна смиреноста на слугинката своја, ете, од сега ќе ме ублажува, ќе велат, блажена е таа. Сите родови. Блажени да бидете сите вие, да родите синови и керки Божии. Тоа е тоа, да поверуваат. Зашто силниот ми направи големи дела и свето е не моето, неговото име. Тоа вели. И милоста негова е од колено на колено за оние што се бојат од него. Значи Лука 1:49. Силниот, кој е тој? Ти вика денеска за Богородица сесилна Вседржител. Еве кој е силниот? Те сакам Господи Исусе Христе. Свето е неговото име. 49 стих. Он покажа сила со раката своја. И сега видите што се случува. Ги распрсна оние што се гордеат. Немој да се гордеш, да се занесуваш. Повеќе да бидеш од тоа што сакаш. Имаш љубомора во срцето, сакаш ти да бидеш. Спушти се долу човеку. Првин сведочете со сопругата. Потоа ќе примиш сила. Ги распрсна оние што се гордеат со мислите во срцата своји. Ги симна силните од престоли, ги воздигна смирените, гладните ги исполни со добра, богатите ги отпушти празни, го прифати Израилот својот слуга, сеќавајќи се на младоста. За кратко го прифати. На милоста, како што им зборуваше на татковците наши, на Аврама и на семето негово довека. Значи, од Аврам до сега, 14 по 3 рода. Падете го сега тоа. И остана Марија со неа околу 3 месеци, па се врати дома. На Елисавета и дојде времето да роди. И таа роди син. Чуја оние што живееја околу и роднините нејзини дека ја увеличил Господ својата милост над неа и се радувал со неа. Но тие родија не за себе, за Господ. Разбирате ли ја за Отецот? На 8-миот ден дојдоа да го обрежат младенецот, сакаат да му го дадат името на татко му Захарија. Значи се обрежуваат и тие и муслиманите и се тепаат. Но мајка му одговори и рече, не, туку да се нарече Јован. И рекоа нејзе, никој нема во твојот род кој се вика со такво име. И го прашаа со знаци татко му како би сакал да го наречат, нели? Захарија е нем. Тој побараштичка го напиша зборовите, Јован му е името, и сите се зачудија. И веднаш му се одврза устата и јазикот негов. Ете, треба да ти се одврзе, а како се противиш, ти е врзана. Изборуваше благословувајќи го Бога, да ти се одврзе устата. И се уплашија сите што живееја околу. Прикажуваа за тоа по целиот крај јудејски. Сите што чуја го зедоа тоа при срце и велеа, што ли ќе стане со тоа дете? И раката Господова беше со него. Прстот Божи со раката Господова заповедувам, бегај од нас Сатано во името Исусово. Надвор од Македонија Сатано во името Исусово. Денеска е 8 септември 2023. Значи по земново време полнам 60 години лета Исусови. Денеска е ден на независност, како велат, на Република Македонија. Тие денеска го сменија името Северна. Изнасилено без народот да сака. Јас ја враќам Македонија во Исусова собственост, да биде зависна од Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. А Захарија татко му се исполни со Дух Свети. Мораш да се исполниш, и пророкуваше говорејќи, благословен е Господ, Бог Израилев, оти го посети и избави народот свој. Тој е благословен сега и подигна рог за нашето спасение, рог на изобилие во домот на Давида, својот слуга. Како што говореше преку устата на своите свети пророци од векот,
дека ќе не избави од непријателите наши и од рацете на сите што не мразат. Ќе не избави, ако сум му слуга, за да ја пројави својата милост на татковците наши и да се сети на светиот завет свој даден на Аврам, на клетвата со која му се заколна на Аврама, нашиот татко. Завет, да се вратиш кај него, ти ќе дадеш, том ќе не избави од непријателите наши, без срам да му служиме во светост и правда пред него, преку целиот наш живот, додека сме во пустината и во ветената земја. А ти, младенче, ќе се наречеш пророк на Севишниот, се однесува на Исус и на секој еден од нас. Оти ќе одиш пред лицето на Господа, ако одиш, за да му ги приготвиш патиштата негови и да го вразумиш народот негов за спасение преку проштевање на гревовите нивни, заради големата милост на нашиот Бог Татко, со која не посети исток од висините, и тоа го земат како стих. Да, исток, изгреј сонце, светлина, за да ги просвети оние што седат во темнина и сенка смртна на земјата, и да ги упати нозете наши по патот на мирот. Слава ти, Господи Исусе Христе. А детето растеше и крепнеше со духот. Треба секој еден од нас така да прави. Слава ти, Господи Исусе Христе. И остана во пустињата до денот кога им се јави на израелците. И ние го имаме тој момент. Во пустината си ти. Тоа е состојба кога ќе дознаеш за Исус од Египет, си дошол во пустината, те извел некој. И треба да исчекориш во ветената земја, во Царството Божјо, да донесеш решение, да исчекориш. Исус е 40 дена во пустината, Јован е во пустината, израелците се во пустината, ти си во пустината, и ако мрмориш и негодуваш, се враќаш во Египет, во светот, ќе изгинеш по зборовите што си ги дал. Тоа е целата суштина. Татко, ти благодарам што и денеска ја излеваш гласот на оној што вика во пустината си ти, кој сведочиш за Исус. Израмнете го патот на Господа. Породи змиини за израелците. Те сакам, Господи Исусе Христе. Целата суштина е како од пустината да издржиш, да исчекориш кон Исус, да му го предадеш твоето срце, да му ја предадеш власта врз тебе, да му предадеш се што имаш, ти секако ништо немаш. Како што јас ја враќам Македонија во собственост на Исус Христос и се што имам. Те сакам, Господи Исусе Христе, Тебе ти припаѓам, Тебе ти служам, Тебе те славам, не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово, со раката Божја и с прстот Божји заповедувам, и не враќај се повеќе. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово. Царството Божјо го објавувам во себе, го прославувам името Исусово. Исусе и само Исусе. Амин, до Божјо Царство Небесно. Амин. Та болест не е за умирање, са слава Божја сина да се прослави. Пријателот наш Лазар заспал, одам да го разбудам. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус ти вели. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус те љуби. Заспал тој ќе стане најмил